हाँ जी, करिए शुरू जी। वाहिगुरु जी का खालसा जी। वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगियों, आप ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਥਿਆ, ਉਚਾਰਨ, ਵਿਆਕਰਣ, ਨਿਜ਼ਮ, ਅਰਥਬੋਧ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ 11ਵੇਂ ਸਵਈਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਸਵਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਸਵਈਏ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਸ ਸਵਈਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਦੁਰਤ ਦੂਰੰਤਰ ਨਾਸੈ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵਜਲ ਤਾਰੈ। ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ, ਤਿਨ ਸਕਯਥਿਓ ਜਨਮ ਜਗ। श्री गुरु शरण भज, कब काले कब भुगत मुक्त सब गुरु लग। परचो प्रमाण गुर पायो, तिन सकयथो जन्म जग। श्री गुरु शरण भज, कल्य कब भुगत मुक्त सब गुरु लग। सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज चौथे गुरुदेव जी की सिफत सलाह दे विच उचारण किए हुए भट्ट कल सहार जी के मुखारबिंद तो उचारण इस 11वें सवैये की व्याकरणिक विचार आरंभ है। गुर जिनको सुप्रसन्न, नाम हर हृदय निवासै। गुर दे रारे नूं औंकड़ है, भाव एक वचन पुलिंग सतगुरु का जिक्र है। जिन को इत्थे जिन दे नन्ने नूं सियारी नहीं है, ये बहु वचन इहदे अर्थ बन जाणगे जिन्हां नूं। जिन को मैंने जिन्हां उत्ते, सुप्रसन्न, सुप्रसन्न दे नन्ने नूं फिर औंकड़ है, भाव एक वचन पुलिंग त्रुटदा है, प्रसन्न हुंदा है। जिन्हां मनुखां दे उपर गुरु प्रसन्न हुंदा है, गुरु त्रुट जांदा है। गुर जिनको सुप्रसन्न, नाम हर हृदय निवासै। नाम हर, हरि दा नाम, नाम एक वचन पुलिंग इस करके नाम दे मैं मैनू औंकड़ आ गई। हर भाव हरि दा नाम, हृदय निवासै। हृदय मैंने हृदय विच, निवासै इत्थे फिर एक वचन
पुलिंग दी एक क्रिया आ गई, निवास करता है, एक वचनी क्रिया आ गई, निवास करता है मैंने वसाउंदा है। जिनको गुर सुप्रसन्न दुरत दूर अंतर नासै, जिनको इत्थे फिर जिन दे नन्ने नूं मुक्ता होने करके ਇਹਦਾ ਬਹੁਵਚਨੀ अर्थ बनेगा जिन्हां नूं, जिनको जिन्हां नूं गुर सुप्रसन्न, गुर एक वचन पुलिंग है, सुप्रसन्न एक वचन पुलिंग की क्रिया है, भाव गुरु त्रुटदा है। दुरत, दुरत दे तत्ते नूं औंकड़ है, ते इत्थे दुरत दा अर्थ बन गया पाप। दुरत दुरंतर, दुरंतर मैंने दूरों ही, नासै, नासै मैंने भज जाता है, यह भी एक वचनी क्रिया हैगी नासै। गुर जिनको सुप्रसन्न नाम हर हृदय निवासै, जिन्हां मनुखां दे उपर गुरु त्रुटदा है, उन्हां दे हिरदे विच प्रभु दा नाम वस जाता है, प्रभु उन्हां दे हिरदियां च नाम वसा दिंदा है। पिछे कोई आवाज आ रही है, मेरे ख्याल कोई किसी ने म्यूट करने की लोड़ है जी, पिछों किसी की आवाज आ रही है। जिनको गुर सुप्रसन्न दुरत दुरंतर नासै, जिनको मैंने जिन्हां दे उपर गुरु त्रुटदा है, दुरत मैंने पाप, दुरंतर दूरों ही, नासै मैंने नस जाता है, जिन्हां उपर गुरु त्रुटदा है उन्हां तो पाप दूरों ही भज जाता है। भाव गुरु की प्रसन्नता होएगी ते तां ही हरि दा नाम हिरदे च टिकेगा, क्योंकि गुरु ही प्रभु दे नाम नूं हिरदे च वसाउंदा है, गुरु ही प्रभु दे नाम नाल जोड़दा है। गुरु दा कारज ही यह है, गुरु दा कारज सिख नूं नाम धन देना। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख वडभागी है। गुरु त्रुठेगा ते तां प्रभु दा नाम मिलेगा। नाम मैंने रब्बी गुण तां आउणगे जिंदगी च, रब्बी गुणां नाल तां सांझ पावांगे जदों गुरु ना रब्बी गुणां नूं साडे हिरदे च वसाएगा, उन्हां नाल सांझ पवाएगा। ते जो गुरु नाम नाल सांझ पाउंदा है ते पाप दौड़ जाता है। गुर जिनको सुप्रसन्न मान अभिमान निवारै, जिनको गुर सुप्रसन्न शब्द लग भवजल तारै। जिन्हां दे उपर गुरु प्रसन्न हुंदा है, गुर जिनको सुप्रसन्न मान अभिमान निवारै, गुर दे राजे नूं फिर औंकड़ आ गई, सुप्रसन्न नन्हे नूं औंकड़ है, भाव गुरु त्रुटदा है। जिनको, जिन जिहड़ा है मुक्ता होने करके बहुवचन वास्ते आ गया। हुण गुर ते सुप्रसन्न एक वचनी ने, जिनको जिहड़ा ये बहुवचन हो गया। गुर जिनको सुप्रसन्न, जिन्हां दे उत्ते गुरु त्रुटदा है, खुश हुंदा है। मान अभिमान निवारै, वैसे ते मान ते अभिमान ये दोनों का अर्थ इको ही है। मान का मतलब भी अहंकार, अभिमान का मतलब भी अहंकार। यानी एक मिनट जरा अनम्यूट कर लेना, थोड़ा माइक म्यूट हो गया। हुण इत्थे गुर जिनको सुप्रसन्न मान अभिमान निवारै, मान का मतलब भी इत्थे अहंकार, अभिमान का मतलब भी अहंकार। निवारा मैंने दूर कर दिंदा है। पर जदों असीं हथ लिखत बीड़ा देखते हैं, उत्थे मान की थां ते लफ्ज़ आउंदा है मन, ते मन दे नन्ने नूं सिहारी आउंदी है। मन, मन विच, मन विचों, ਉਹਦਾ अर्थ बड़ा स्पष्ट बन जाता है। मन अभिमान निवारै, उन्हां मनुखां दे मन विचों हंकार दूर कर दिंदा है, क्योंकि अभिमान का संबंध मन दे नाल है। हंकार मन विच प्रगट हुंदा है, बाद विच कर्मां दे विच आउंदा है। ते इत्थे मान ते अभिमान दोनों का अर्थ इको ही बनता है, हंकार। पर हथ लिखत जिहड़ियां प्रमाणिक बीड़ां हैगियां, उत्थे मान की थां ते लफ्ज़ मन मिलता है सानू। मम्मा ते नन्ने नूं सिहारी, ते नन्ने नूं सिहारी दा मतलब कारकी अर्थ विच, मन विच, मन विचों। गुर जिनको सुप्रसन्न, भाव जिन्हां मनुखां उपर गुरु त्रुटदा है। ते उत्थे जदों असीं मन दे नाल अर्थ करांगे ते स्पष्ट हो जाणगे। मन विचों हंकार दूर कर दिंदा है। जिनको गुर सुप्रसन्न शब्द लाग भवजल तारै, जिनको मैंने जिन्हां उपर गुर सुप्रसन्न गुरु त्रुटदा है,
ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵਜਲ ਤਾਰੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਤੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ। ਲੱਗ ਕੇ ਭਵਜਲ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ। ਤਾਰੈ ਮਨੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ, ਤਿੰਨ ਸਕਯਥਿਓ ਜਨਮ ਜਗ। ਪਰਚੋ ਮੈਨੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਭਾਵ ਪਰਚਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਚਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਚੋ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਪ੍ਰਮਾਣ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ। ਗੁਰ ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਪਾਇਓ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ, ਤਿੰਨ ਸਕਯਥੋ ਜਨਮ ਜਗ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਕਯਥੋ ਜਨਮ ਜਗ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਸਕਯਥੋ, ਸਕਯਥੋ ਨੇ ਸਫਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਯਥੋ ਜਨਮ ਜਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਯਥ ਮੈਨੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਜਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਭਜ ਕੱਲੇ ਕਬ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ। ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਵੀ ਕਲ। ਇੱਥੇ ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਅੱਧਾ ਯਈਆ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਲਿਆ ਆਖਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਬੋਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੇ ਕੱਲਿਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬ। ਭਾਵ ਹੇ ਕਲ ਕਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਭਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜ। ਭਜ ਮੈਨੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਭਜ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਕੱਲੇ ਕਬ, ਹੇ ਕਲ ਕਵੀ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ। ਭੁਗਤ, ਭੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਦਾਰਥ। ਮੁਕਤ, ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੁਗਤ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵੀ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ, ਗੁਰੂ ਲਗ, ਲਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਿਆ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ, ਜੁਗ ਜੂਥ ਸਮਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦੇਗੀ ਨੇ ਦਾ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ। ਖੇਮਾ ਮੈਨੇ ਚੰਦੋਆ, ਤਾਣਿਆ ਮੈਨੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਗ ਜੂਥ ਸਮਾਣੇ, ਜੁਗ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੁਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ। ਜੂਥ, ਜੂਥ ਮੈਨੇ ਸਮੂਹ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ, ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਸਮਾਣੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਚੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਆ, ਉਸ ਚੰਦੋਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ, ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਚੰਦੋਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੁੱਗ ਜੂਥ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਝੁਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਝੁਕ ਗਈ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਝੁਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਤਿਖਾਰੀ, ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਮਸੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁਮਾਇਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੈ ਨਿਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਗਦਾਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਝੁਕ ਗਏ, ਭਾਵ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕ ਗਏ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੈ ਨਿਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕ ਗਏ, ਜੁਗ ਜੂਥ ਸਮਾਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਜੁਗ, ਕਲਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਝੁਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਸਮਾ ਗਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਚੰਦੋਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ, ਜੁਗ ਜੂਥ ਸਮਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਰੂਪ ਚੰਦੋਵਾ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਆ ਟਿਕੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਚੰਦੋਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਨਭਉ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ, ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ। ਅਨਭਉ ਮੈਨੇ ਗਿਆਨ, ਨੇਜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨੇਜਾ, ਨੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਨੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾਮ। ਟੇਕ, ਟੇਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੇਕ ਦਾ ਭਾਵ ਆਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿੰਗ ਚ ਆਸਰਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਔਰ ਟੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਟੇਕ। ਨਾਮ ਟੇਕ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਘਾਣੇ, ਜਿਤ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਤ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ ਅਘਾਣੇ, ਅਘਾਣੇ ਮੈਨੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਰੱਜ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਭਉ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ, ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਘਾਣੇ। ਗਿਆਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਜਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਅਘਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਘਾਣੇ ਮੈਨੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ, ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੰਗਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਮਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
उस नाम की बरकत के सदका, नाम के आसरे के सदका गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, भगत हर संघ समाने, भगत दत्ते नूं औंकड़ नहीं आई, होर भी बहुत सारे भगत हर संघ समाने हरि विच लीन हो गए। संघ दे गगे नूं आ गई सियारी। ते इस संबंध की शब्द है, शब्दक जिहड़े ने आखिरी अखर मुक्ते वाले वो गुरबाणी च सियारी दे नाल आए ने, हरि दे नाल समा गए, हरि विच लीन हो गए। यह राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जाने। ये राज ते जोग दा ये विशेषण हैगा। ये भाव ये वाला राजयोग, जिहड़ा राजयोग गुरु अमरदास पातशाह जी ने, जिहड़ा राजयोग गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव पातशाह, गुरु अमरदास पातशाह ते भगतां ने जिहड़ा राजयोग मानिया हैगा, ये वाला राजयोग। हुण राज ते जोग एक वचन दा एक वचन दा परिणामी विशेषण हैगा, वो हाहे नूं औंकड़ नाल आया ते राज ते जोग भी फिर एक होए ना। ते जे एक ने ते राज ते जोग दे आखिरी अखर नूं औंकड़ आनी चाहिदी सी, पर नहीं आई, क्योंकि इन्हां दे अगे लुप्त संबंधक हैगा दा। दा ने राज दे जज्जे दी औंकड़ कढ दित्ती, दा ने जोग दे गगे दी औंकड़ कढ दित्ती। यह राज जोग, राज दा जोग दा ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਗਿਆ ਰਸ ਦਾ। ਤੁਮਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਰਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, गुरु दे रारे नूं औंकड़ नहीं आई ते रामदास दे भी सस्सी नूं औंकड़ नहीं आई। इहदा मतलब कि इह संबोधन हैगे ने, हे गुरु रामदास पातशाह जी, राज दा ते जोग दा इह जिहड़ा रस है ना, राज ते जोग दा इह स्वाद, इह रस, इह आनंद तुसी ही जानिया है। तुम हूं रस जाने, तुसी ही, तुम सतगुरु गुरु रामदास पातशाह वास्ते आ गया। हूं ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ, ਆਪਨੇ ਹੀ ਰਸ ਜਾਣੇ, ਰਸ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ, ਜੋਗ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਇਦਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਜ ਦਾ, ਜੋਗ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋ, ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਪਰਾਮ ਵੀ ਹੋ। ਭਾਵ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਾਜ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, उन मन रथ धरिया। जनक सोए, वो जनक है, वो प्रभु विच मिलिया होया भगत है। जिन जानिया, जनक दे कके नूं आ गई औंकड़ ते एक वचन पुलिंग इत्थे जनक शब्द बन गया। एक वचन पुलिंग जनक सोए ते ओदा जिहड़ा विशेषण आ गया सोए, वो भी सस्से नूं होड़ा ते ईड़ी नूं सियारी, एक वचन दा यह विशेषण आ गया सोए, पड़नाम आ गया सोए। जनक सोए, जनक वो है, जनक सोए जिन जानिया, जिन दे नन्ने नूं आ गई सियारी, भाव जिसने, जिसने अकाल पुरख नूं जानिया है, प्रभु नूं पछाणिया है। उन मन रथ धरिया, उन मन, इत्थे मन दे नन्ने नूं आ गई सियारी, भाव उन मन विच, पूर्ण खड़ाओ विच, उस अवस्था विच जिथे हुण विकारी मन नहीं रहा, जिथे बुरे विचारां वाला मन नहीं रहा, भाव हुण खड़ाओ की अवस्था आ गई। उन मन रथ धरिया, रथ थथे नूं औंकड़ आ गई। इहदा भाव मन का प्रवाह धरिया मैंने रखिया है, जिसने अपनी मन की बिरती नूं पूर्ण खड़ाओ, पूर्ण टिकाओ दे विच खड़ाया होया है। जनक सोए जिन जानिया, उन मन रथ धरिया। सत संतोख समाचरे, अपरा सर भरिया। सत दे तत्ते नूं आ गई औंकड़, संतोख दे खख नूं आ गई औंकड़। ये दोनों ही
ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਮੈਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਅਭਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ, ਅਭਰਾ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ, ਭਾਵ ਸਰੋਵਰ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਜ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਨੇ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਿਨੇ ਇਹ ਨਾ ਰੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਜਾ ਲਿਆ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਕਥ ਕਥਾ, ਅਕਥ ਮੈਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਥਾ ਉਹ ਕਥਾ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਉਹ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮਰਾ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਅਕਥ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾਉ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਕਥ ਵੀ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਉਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰੀ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਵੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਡੋਲ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਗੋਝ ਗੱਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ, ਰਾਜ ਦੇ ਜੱਜੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਕ, ਇਹ ਰਾਜ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਨਕ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਬੋਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਹੀ ਅਵੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਝ ਦੇ ਝੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਵੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਨਕ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਨ ਧਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਨਕ। ਜਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਕ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨਕ ਉਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਜਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਨਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨਕ ਉਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕ ਉਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਨੌ ਮੁਨੀ ਧੂਰ ਲੈ ਲਾਵੇਗੋ, ਉੱਥੇ ਜਨਕ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਦੂਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਫਬਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ, ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿਉ। ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਪਟਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਟਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ 16 ਸਵਈਏ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਕ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੱਟ ਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟ ਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭੱਟ ਚੋਖਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਭੱਟ ਰਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਖਾ ਸੀ। ਚੋਖੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭੱਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 13 ਸਵਈਏ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਭੱਟ ਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟ ਨਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈਗਾ ਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ, ਏਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਲਿਵ। ਲਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਚੰਗੀ ਲਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਲਿਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਵ, ਮੇਰੀ ਲਿਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਵ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਵੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਦੇ ਵਾਵੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਿਵ ਦੇ ਵਾਵੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਲਿਵ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਏਕ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ, ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਹਾਰੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਮੈਨੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿਉ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3 ਜਨ, ਅੱਗੇ ਜਨ ਵੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ। ਪਾਪ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਤਾਵ ਇੱਕ ਪਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ, ਕਤ ਮੈਨੇ ਕਦੋਂ, ਹੋਵੇ ਜਿਉ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਪੈ, ਜਪੈ ਇੱਕ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਬਹੁਵਚਨ, 3 ਜਨ, 3 ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਨ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਤਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪੈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਜਪੈ, ਜੱਜਾ ਪੱਪਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਜਪੈ, ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹਨ। 3 ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿਉ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਪੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਜਪੈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਪੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾ ਪੱਪਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਜਪੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ
जाको दृष्ट तारै शब्द रित विचारै काम क्रोध खोवै जियो। तारण मैंने तारण वाला, तरण तरण मैंने जहाज, तारण वाला जहाज, खिन मात्र। हुण खिन ते नन्हे ने औंकड़ आनी चाहिए सी, पर अगे मात्र अवे ने खिन ते नन्हे दी औंकड़ खत्म कर दी। खिन मात्र भाव एक खिन विच ही, पल विच ही, खिन पर ਲਈ भी। जाको दृष्ट तारै, जाको मैंने जिस उपर दृष्ट तारै, वो नजर नाल तकदा है, मेहर दी नजर नाल देखदा है। ते दृष्ट जदों भी गुरबाणी च आएगा वो आखिरी अखर नूं सियारी नाल ही आएगा, क्योंकि यह संस्कृत रूट का शब्द है, अपनी मौलिक सियारी अपने नाल लैके आउंदा है। कुछ हथ लिखत बीड़ा विच दृष्ट जिहड़ा ओह टैंका पूरा भी पाया होया, पर आम तौर ते दृष्ट टैंका पैर दे विच ही मिलदा है। ते जिहड़ा इह सियारी हैगी है, जिहड़ा अखर पैर नूं लगदा है उहनूं सियारी लगदी हुंदी है। जिवें हिंदी च दृष्टि, दृष्टि जिहड़ा टैंके नूं सियारी नाल आएगा, ट को छोटी एक ही मात्रा आएगी, दृष्टि उच्चारण होएगा दृष्टि, ਇਹਦਾ मतलब सियारी टैंके दे नाल है। इसी तरह इत्थे टैंका सस्से दे पैर विच है ते लगी सियारी है, ते सियारी जिहड़ी सस्से नूं नहीं टैंके नूं बोली जाएगी दृष्ट। आखिरी अखर दी सियारी ये मौलिक शब्द नाल लैके आया है। जदों यही शब्द संपूर्ण रूप दे विच गुरबाणी च आउंदा है दृष्ट, उदों भी टैंका पूरा हुंदा है ते आखिरी अखर नूं टैंके नूं सियारी हुंदी है। तारण तरण खिन मात्र जाको दृष्ट तारै शब्द रिद विचारै। शब्द एक वचन पुलिंग शब्द, रिद भाव हिरदा। रिद शब्द हिरदे वास्ते जिथे भी आएगा रिद इस तरह ही आएगा, रारे सियारी ते दद्दा। दद्दे नूं औंकड़ किते भी नहीं आएगी, रिद इस तरह ही शब्द आउंदा है। विचारै काम क्रोध खोवै जियो। काम दे ममे नूं औंकड़ आ गई, क्रोध दे तद्दे नूं औंकड़ आ गई। खोवै जियो वो मनुख जिहड़ा काम क्रोध गवा दिंदा है, खत्म कर दिंदा है। तारण तरण, तारण वाला जहाज तरण, ये तरण दा तुसी थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। तरण एक ऐसा शब्द है जिहड़ा वख-वख रूपां विच गुरबाणी विच आया, और हरेक रूप दे विच इहदा अपना एक वखरा अर्थ हैगा वै। हरेक रूप दे विच ये अपने एक वखरे अर्थ नूं नाल लैके आया। किवें मैं इत्थे लिख के थोड़ा जिहा दस देना ताकि सब नूं थोड़ा समझ लग जाए इस बारे विच कि ये शब्द किवें अलग-अलग रूपां दे विच आया हैगा। जिथे ते इस तरह पाठ आएगा तरण, इत्थे इहदा अर्थ बनेगा हमेशा जहाज। जहाज वास्ते तरण इदां आएगा, तरण। ते जिथे आ जाएगा तत्ता रारा अणाणे नूं औंकड़ तरण, उत्थे अर्थ बनेगा तरना, भाव तैरना। तैरना या तरना ਜਾਂ तरना, उत्थे तरण की गल की होएगी। जिथे आएगा तत्ता रारे नूं औंकड़ ते णाणा तरुण, उत्थे तरुण का अर्थ हैगा जवानी। जवानी उत्थे जवानी वास्ते शब्द आ जाएगा। जिथे तत्ता रारे नूं औंकड़ ते णाणे नूं सियारी आ गई तरुण, उत्थे तरुण का अर्थ आ जाएगा इस्त्री। इन्हां रूपां दे विच ये शब्द तरण आया हैगा, ते इहदे विच तरण तरण ही रहेगा। तरण तरण अणाणा मुक्ता जहाज, अणाणे नूं औंकड़ तरना। ते जे रारे नूं औंकड़ आ जाए तरुण फिर जवानी, जे रारे नूं औंकड़ ते अणाणे नूं सियारी आ जाए फिर इस्त्री। इहदा पाठ हमेशा इस तरह आएगा गुरबाणी विच। हाँ जी, आप जी दोबारा शब्द डिस्प्ले कर दिओ। तारण तरण खिन मात्र जाको दृष्ट तारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो। तारण वाला जहाज, जदों गुरु रामदास पातशाह जी मानो खिन मात्र किसी मनुख के उपर मेहर की नजर करते हैं ते वो तारण लई जहाज हन। शब्द रिद विचारै, वो मनुख गुरु के शब्द नूं हिरदे च विचारदा है। काम क्रोध खोवै जियो, काम क्रोध गवा दिंदा है, खत्म कर लैंदा है। जीवन सबन दाता अगम ज्ञान विख्याता, एहनस ध्यान तावै पलक न सोवै जियो। जीवन बहुवचन शब्द है, बहुते जीव, सबन सारे,
ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਅਗੰਮ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਗੰਮਿਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੰਮੇ ਮੈਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਅਗੰਮ। ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਯਈਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਈਏ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਵਿਖਿਆਤਾ ਦੇ ਵੀ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਯਈਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਨਾ ਯਈਏ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਵਿਖਿਆਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਅਹਨਸ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਧੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ, ਐਨਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਮੈਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੇ ਜੀਓ। ਪਲਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਪਲਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਸੋਵੇ ਜੀਓ, ਸੋਵੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਕੋ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਸਭਨ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ? ਜੀ ਕਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਵਾਗਮਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਰਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਨ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਅਗੰਮ ਮੈਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਗਮਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਗਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਗੰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗੰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹਨਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ। ਅਹਨਸ ਮੈਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਮੈਨੇ ਦਿਨ, ਨਿਸ ਮੈਨੇ ਰਾਤ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ। ਨਿਸ ਰਾਤ, ਨਿਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਹਨਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਨਿਸ। ਨਿਸ ਮੈਨੇ ਰਾਤ। ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ ਜੀਓ। ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਤੋਖਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੁਖ ਆਸਨ, ਭਾਵ ਆਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੀ ਮਲਣੀ ਹੈ ਇਉਂ, ਏਦਾਂ ਮਲਣ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ ਜੀਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜਾਗ। ਐਨਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ ਜੀਓ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਦਰ ਜਾਵੈ, ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ। ਜਾਕੋ ਦੇਖਤ, ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਜਾਕੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾ ਮੈਨੇ ਜਿਸ, ਜਾਕੋ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਦੇਖਤ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਦ੍ਰਿਦਰ ਜਾਵੈ। ਦ੍ਰਿਦਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਔਂਕੜ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਦ੍ਰਿਦਰ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦਲਿੱਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਦਰ ਜਾਵੈ, ਆਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ। ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ, ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ। ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੰਨ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ। ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਯਈਆ, ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯਈਏ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੁਖ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ। ਦੁਰਮਤ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਏਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗੇਤਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤ, ਦੁਰਮਤ, ਮਨਮਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮਤ, ਜਿਹਦੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਮਤ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੁਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ, ਸੁਮਤ, ਚੰਗੀ ਮਤ, ਦੁਰਮਤ ਮੈਨੇ ਬੁਰੀ ਮਤ। ਤੇ ਮਤ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੰਮਾ ਤੱਤੇ ਸਿਆਰੀ। ਉਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਮਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਰਮਤ ਲਿਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਮਤ ਲਿਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਮਤ ਲਿਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਮਤ ਲਿਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਲਿਖੇ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਲ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਮਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਲ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਏਗੀ। ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਵਚਨੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੱਲੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੈਲ। ਮੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੌਲਿਕ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਾਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਦਰ ਜਾਵੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦ੍ਰਿਦਰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ, ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ। ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਓ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਏਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਕੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ, ਮਨ ਦੇ ਨੈਣੋਂ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪੈ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕੋਹ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ। ਤਿੰਨ ਜਨ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਫਿਰ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਜਨ ਜਨਮੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤੇ ਜਨ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ। ਤਿੰਨ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦੋਨੋਂ ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅੰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਉੱਪਰ 13 ਸਵਈਏ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅੰਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਨ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਪੈ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪੈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਪੈ ਪਾਠ ਹੈ, ਜੱਜਾ ਪੱਪਾ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਈਆ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ, ਪੂਰੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਗਈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੀੜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ। ਜਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਧ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਤੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਜੋਗੀ। ਸਾਧ, ਤੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ। ਮੁਨ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੁਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਟ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੈ। ਜਨ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨ, ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ। ਸੁਰ ਨਰ, ਸੁਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ। ਨਰ, ਨਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਰਾ ਮੁਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਨਰ, ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ। ਜਾਚੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਵੀ, ਸਾਧ ਵੀ, ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਵਚਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਚੈ, ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਿਵ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਵਾ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਏਕ ਵੀ ਕੱਕੀ ਦੀ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਫੁਨ ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਰ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਫੁਨ ਮੈਨੇ ਫਿਰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਫੁਨ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ 1429 ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਫੁਨ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਫੁਨ ਮੈਨੇ ਫਿਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੀ ਹੈ ਰਾਗਮਾਲਾ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਫੁਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪੁਨ ਆਏਗਾ। ਪੁਨ, ਪੁਨ ਆਇਓ ਹਿੰਡੋਲ, ਪੁਨ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਪਈ ਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਪੁਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਫੁਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੁਨ ਭਾਵ ਫਿਰ, ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੈ ਮੈਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋ ਮੈਨੇ ਕੌਣ, ਤੇਰਾ ਮੈਨੇ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਅਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੈ ਪਾਰ। ਪਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਰ। ਉੱਥੇ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਪਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਪਾਰ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਰ। ਫੁਨ ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਪਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ, ਤੇਰਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਨਿਰਆਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਰ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਅਕਥ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਥਨਹਾਰ ਕਥਨ ਯੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਯੋਗ ਅਕਥ ਹਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਤੁਝੇ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਥ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਥ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਥ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਥਨਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੂਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ, ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮ, ਬਹੁਤੇ ਪਰਮ। ਭੂਲੇ ਮੈਨੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸੰਸਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਭਰਮ ਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭਟਕ ਗਏ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ। ਛੂਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੁਬੋਧਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਛੂਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ, ਛੂਟੋ ਮੈਨੇ ਬਚ ਜਾਓ, ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ, ਜੂਨੀ ਮੈਨੇ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਘਾਰ ਮੈਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾ ਤੋਂ। ਛੂਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ, ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ। ਜਮ ਕੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਬੰਧਕ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਔਂਕੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਮ ਕੋ ਮੈਨੇ ਮੌਤ ਦਾ, ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ। ਧਿਆਈ ਇੱਥੇ ਧੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਅੱਧਾ ਯਈਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਈਏ ਨੂੰ, ਧਿਆਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। हे ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ। हे ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਮ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਭੱਟ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਵਿਚਾਰ, ਐਨਸ ਜਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਸੁਬੋਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਨਨੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਬੋਧਨ। हे ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, हे ਜੀਵ, ਮੁਗਧ, हे ਮੂਰਖ। ਮੁਗਧ ਦੇ ਵੀ ਤੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਬੋਧਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ, हे ਮੁਗਧ ਪ੍ਰਾਣੀ, हे ਮੂਰਖ ਮਨ, ਵਿਚਾਰ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ, ਮੈਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮੀ ਭੁਗਤ ਕਾਲ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਜਾਂ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ। हे ਮੂਰਖ ਮਨ, हे ਮੂਰਖ ਜੀਵ, ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਐਨਸ ਜਪ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਦਿਨ, ਨਿਸ ਮੈਨੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਵਿਚਾਰ ਐਨਸ ਜਪ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੁਨ ਜਾਣੇ ਕੋ ਤੇਰਾ ਪਾਰ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਛੂਟੋ ਜੁਨੀ ਸੰਘਾਰ, ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਵਿਚਾਰ ਐਨਸ ਜਪ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਮੁਰਾਰ। ਜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੁਰਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਐਨਸ ਜਪ ਮੁਰਾਰ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪ। ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਵੀ ਰਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਵਿਚਾਰ ਐਨਸ ਜਪ ਮੁਰਾਰ। ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬੀੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਸ ਜਪ ਮੁਰਾਰ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹ 2 ਸਵਈਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 ਸਵਈਏ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ। ਟੋਟਲ 13 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟ ਨਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭੱਟ ਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਾ ਭੱਟ ਨਲ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਵਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਵਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਭੱਟ ਨਲ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਆਉਂਦਾ ਵੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਈਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, 2 ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ 15 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।